عثمان بزدار بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے، پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں 9 مئی کے حملوں کی مذمت کرتا ہوں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ عثمان بزدار نے سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کوئٹہ میں نیوز کانفرنس میں اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 9 مئی کے حملوں کی جانب سے مذمت کی گئی ہے عثمان بزدار کی جانب سے، اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ عثمان بزدار پر کچھ مقدمات بھی درج تھے اور انہیں مطلوب بھی کیا گیا تھا۔ ان مقدمات میں 12 مطلوب کیا گیا تھا، لیکن وہ صرف 2 بار ہی پیش ہو چکے تھے مقدمات میں، اور اب ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی ہے اور انہوں نے سیاست سے ہی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ عثمان بزدار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سیاست چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ شاہد رند ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ ایک اور سیاستدان کی جانب سے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، فرق یہ ہے کہ گرفتاری نہیں ہوئی تھی، اور کیا ڈفرنس ہے؟ جی، سردار عثمان بزدار جو ہے وہ کافی دنوں سے منظر عام سے غائب تھے، اور ان کے لیے جو ہے سب سے بڑا یہی سیاسی سوال تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ کہاں ہیں اور 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو آج وہ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ پریس کلب میں منظر عام پر آئے، اور انہوں نے آج آ کے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جیسے کہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے نہ صرف سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا، بلکہ بہت سو نے جماعتی عہدوں سے استعفیٰ دیا جو 9 مئی کے واقعات ہیں۔ 9 مئی کے واقعات ایک ایسا موڑ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس کا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ 9 مئی کے واقعات سے قبل جو 1 سال سے ایک ماحول سابق ایک سیاسی شخصیت نے بنایا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ ہونا تھا۔ عثمان بزدار کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وسیم اکرم پلس انہیں کہا جاتا تھا، اور پنجاب میں ان کا دفاع وہ جو ہے سابق جو ہے سیاسی شخصیت جو ہے وہ کرتی رہی۔ عثمان بزدار حالیہ دنوں میں منظر عام سے غائب تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق بلوچستان میں کسی قبائلی شخصیت کے پاس تھے، اور آج وہ کوئٹہ میں منظر عام پر آئے اور انہوں نے 9 مئی کہ جو واقعات ہیں نہ صرف ان کی مذمت کی بلکہ... اچھا شاہد صاحب، یہاں پہ کچھ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ پہلے جو رہنما ہیں جنہوں نے سیاست چھوڑی ہے یا پی ٹی آئی چھوڑی ہے، وہ زیر حراست تھے، ان پر مقدمات تھے، اور وہ پولیس کی حراست سے باہر آ کر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ لیکن عثمان بزدار صاحب ابھی تک حراست میں نہیں تھے، اور ان کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا ہے گو کہ وہ سیاست سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی سیاست میں عثمان بزدار کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سیاست میں جو ان کا کردار ہے وہ تو انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق سردار عثمان بزدار کے خلاف جو بھی انکوائریز ہو رہی ہیں، جو ان کے بطور وزیر اعلیٰ جو بھی کیسز ہیں، ان میں انہیں فوری طور پہ کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں بظاہر ابھی تک ان کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آتا۔ تو جو کرپشن ریلیٹڈ ان کے مقدمات ہیں وہ جس طرح لا آف لینڈ کے تحت چلتے رہیں گے، اور انہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا اور اپنی بے گناہی وہاں ثابت کرنی پڑے گی۔ ان مقدمات میں جہاں کسی بھی تحقیقاتی ادارے کو ضرورت پڑی ان کو حراست میں لینے کی تو لیا جائے گا۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بظاہر ابھی تک کی جو میری معلومات ہیں تفتیش میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جہاں پر سردار عثمان بزدار کا کوئی کردار نظر آتا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ انہیں صرف وہ جو ان کی انکوائریز ہیں، کرپشن ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اور خاص کر فراغوگی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اس میں انہیں لا آف لینڈ کے تحت عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا، اور عدالتیں ہی اگر سمجھتی ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو انہیں ریلیف دے سکتی ہیں، اور اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا کوئی انوالومنٹ ہے تو پھر وہ ان کی ضمانتیں منسوخ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں پھر جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا شاہد رند۔ چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو بختر بند گاڑی میں عدالت لایا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کے الزام پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ چودھری پرویز الہی کے لیے رات جیل میں میٹرس کا انتظام کیا گیا، پیڈسٹل فین کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ نیو نیوز لاہور نعیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعیم، اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیے۔ جی بالکل، آج ضلع کچہری میں چودھری پرویز الہی کے خلاف جو کہ ترقیاتی فنڈز میں کرپشن کے مقدمے میں آج ان کو
जिला कचहरी में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विल्क ने, जो कि इनकी जिस्मानी रिमांड पर समाज के एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत में उन्हें पेश किया। जब समाज का आगाज हुआ तो चौधरी फरीदुल्लाह के वकील उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने अदालत को कहा कि किसके कहने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, ना तो इसमें किसी मदई का पता, ना ही किसी गवाह का पता है। ऐसी नवीन के मुकदमा सुहेल अब्बास जैसे ये फरीदुल्लाह का फ्रंटमैन जिसे कहते हैं, गुजरांवाला जो कि सुहेल अब्बास को मुकदमा से डिस्चार्ज कर चुकी है, गुजरांवाला की अदालत एंटी करप्शन हुकाम ने एक और मुकदमा लाहौर में दर्ज किया। वही इल्जाम मोहम्मद खान भट्टी और सुहेल समेत दिगर को मुलजम बनाया गया। एंटी करप्शन ने पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन में चौधरी फरीदुल्लाह पर 5 मुकदमा जो कि दर्ज किए हैं। सियासी बुनियादों का निशाना बनाया जा रहा है। जैसे तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए वो तमाम बजट में शामिल है। मुकदमे का इंदराज और तारीख वक्त में 1 साल का फर्क है। बगैर इंक्वायरी और नोटिस के बगैर ही जो कि ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर जो कि अदालत में उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि जब वकला के दलाल मुकम्मल हुए उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने दलाल दिए। दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने यह फैसला जो कि कुछ ही देर बाद सुना देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नईम मलिक। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पीटीआई में हूं, उधर ही रहूंगा, परवेज इलाही डट गए हैं। पार्टी को भी डट जाने का मशवरा दे दिया। साबिक वज़ीर आला ने पीटीआई को पैगाम दिया है कि आप सच पर हैं, खड़े रहें और डट जाएं। पेशी के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि शुरू से ही अफवाज पाकिस्तान का हामी रहा हूं, लेकिन ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। वो सोचें कि मुल्क को किधर ले जा रही हैं। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, अदलिया पर मुझे भरोसा है। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। तमाम पीटीआई के लोगों को तो आप स्ट्रांग रहें, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना। परवेज इलाही के बयान पर वजीर दाखिला का रद्द अमल भी आ गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज इलाही केस पीटीआई से लहदगी वाला नहीं है। परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला बहुत करप्शन की, ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए कमाए। फरागोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया। मोनिस इलाही ने जहाज के जरिए डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब इन एक्शन। बुशरा बीबी को भी 7 जून को तलब कर लिया गया। बुशरा बीबी को नैब की जानिब से सवालनामा भिजवा दिया गया है। सवालात के तहरीरी जवाब साथ लाने की हिदायत की गई है। नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम पूछताछ करेगी। नैब ने पीटीआई सरबराह को भी 7 जून को तलब कर रखा है। जेलों में खवातीन से ज्यादती से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा जमीन बोस हो चुका है। पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन ने खुद ही झूठ बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद कहती हैं कि जेल में उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही। पीटीआई खवातीन से जेलों में ज्यादती हुई है, ये है वो झूठा प्रोपेगेंडा जिसके जरिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मकरू साजिश की। पीटीआई के दीगर झूठों की तरह ये झूठ भी ज्यादा देर ना चल सका। पीटीआई की अपनी ही खवातीन रहनुमाओं ने घिनौने प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। 9 मई की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने ज्यादती के तमाम इल्जामात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस में थाना सरवर रोड पुलिस ने शनाख्त रेड मुकम्मल होने पर पीटीआई की 7 शरपसंद खवातीन को अदालत में पेश किया। खवातीन मुल्जिमान में खतीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा समेत 7 मुल्जिमा शामिल थी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी रेंजर्स और आईजी पुलिस को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठाए जा रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं। रेंजर्स की वर्दी इस्तेमाल हुई तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था।
शहजाद अकबर के भाई की अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी रेंजर्स और आईजी पुलिस को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलाऊंगा, अगर बंदा फिर भी ना आया तो वजीर आजम को बुलाऊंगा। 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन व अमान का ये आलम रहा तो आप लोग अपने घर चले जाएं। अदालत ने कहा, पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठाए जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। रेंजर्स की वर्दी इस्तेमाल होती है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। सीटीडी और रेंजर्स की वर्दी में आएंगे तो ये शेमफुल एक्ट होगा। लोगों की ऑडियोज आ जाती हैं लेकिन फुटेजेस से बंदों का पता नहीं चलाया जा रहा। मिर्जा अकबर के अगवा का मुकदमा बेटे की मुद्दियत में थाना शालीमार में दर्ज कर लिया गया। समाजी रहनुमा और एडवोकेट जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की मुद्दत में अगवा की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक जिब्रान नासिर को मुसल्लह अफराद ने जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर अपने साथ ले गए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आईजी पुलिस को जिब्रान नासिर की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की हिदायत कर दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 9 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने 2017 में पनामा पेपर्स में ये सामने आए थे, 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरखास्त दायर की थी। और जहांगीर तरीन आजकल सियासत में अहम तरीन बने हुए हैं। साबिक सूबाई वजीर पीर सईदुल हसन जहांगीर तरीन के जहाज पर सवार हो गए हैं। मुलाकात में साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। फवाद चौधरी को नए सियासी मस्कन की तलाश है। तरीन से करीबी राबते भी बढ़ गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का भी इम्कान है और 70 से ज़ायद साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन के साथ चलने की हामी भर ली है। जहांगीर तरीन सियासी खिलाड़ियों की सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब हैं और नई पार्टी के क़याम पर उन्होंने मुशावरत भी तेज कर दी है। और आजकल की सियासत में सूरत हाल कुछ यूँ है कि जहांगीर तरीन अहम तरीन बन चुके हैं सियासत में। साबिक सूबाई वजीर पीर सईदुल हसन जहांगीर तरीन के जहाज पर सवार हो गए हैं और उन्होंने मुलाकात में बाकायदा तौर पर जहांगीर तरीन का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से मुलाकात का भी इम्कान है। जहांगीर तरीन सियासी खिलाड़ियों की सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब हैं। और अब ये खबर कि तहरीक इंसाफ के साबिक MNA जवाद हुसैन जियाला बन गए हैं। साथियों समेत उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। 9 मई को जलाओ घिराव के वाकयात की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि PTI छोड़ने वाले बड़े रहनुमा पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं। इज्जत की सियासत करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह ने ही इस्तीफा दे दिया। PTI के बहुत से लोग और ऐसे ऐसे लोग रब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो बहुत हैवी वेट भी हैं, हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी रब्ता कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फ़ैसला किया है कि हम जो लोग जिन्होंने हमेशा सियासत की है, इज़्ज़त की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा आइन के लिए या एक इखलाकियात के दायरे में सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले। कल मुज़ाकराती कमेटी के मेरे ख्याल में जो उनके कप्तान थे उन्होंने तो मेरे ख्याल में आराम फरमाने के लिए दरख्वास्त दे दी कि हम आराम फरमा रहे हैं। वेलकम बैक। पाक ईरान रूस तिजारत के हवाले से अहम और बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने पाक ईरान पाक रूस वाटर तिजारत की इजाज़त दे दी है। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस वाटर ट्रेड रूल्स जारी कर दिए हैं। नए तरीक़ाकार के मुताबिक रियासती मलकियती और निजी इदारे अशिया के बदले अशिया की तिजारत कर सकेंगे। एशिया की तिजारत के लिए FPR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। वजारत तिजारत हुक्काम के मुताबिक रूस और ईरान को दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल, गोश्त, मछली की मसनूआत,
پھل سبزیاں برآمد کی جا سکیں گی۔ پرفیومز، کاسمیٹکس، کیمیکل، پلاسٹک، ربڑ، چمڑا، لکڑی کی مصنوعات بھی ایکسپورٹ کی جا سکیں گی، اور اجازت کے بعد پاکستان الیکٹرک فین، ہوم اپلائنسز، موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر سکے گا۔ روس سے بارٹر سسٹم کے تحت گندم، دالیں، پیٹرولیم مصنوعات، کھاد اور ٹیکسٹائل مشینری درآمد کی جائے گی۔ افغانستان اور ایران سے پھل، سبزیاں، مسالے، خشک میوہ جات درآمد کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کا 290 روپے ڈالر ریٹ پر بجٹ تیار کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے متعلقہ تمام محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ بجٹ 2023 اور 24 کے لیے 290 روپے ڈالر ریٹ کے مطابق تخمینے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ڈالر ریٹ میں آنے والی کوئی بھی بڑی تبدیلی تمام حکومتی اعداد و شمار کو غلط کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹس جاری کرنا پڑیں گی۔ پنجاب کا نئے مالی سال کا بجٹ 4 ماہ کے لیے ہوگا، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واضح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بجٹ میں راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے لیے فنڈز مختص کر کے جلد کام شروع کر دیں گے۔ کچہری چوک فلائی اوور پر بھی کام کا آغاز کریں گے۔ محسن نقوی نے راولپنڈی جمخانہ میں پوٹوہار انکلوجر اور گیسٹ رومز کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا راولپنڈی سیف سٹی کے لیے موجودہ بجٹ میں رقم مختص کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ پنجاب کابینہ کا 16واں اجلاس آج سے پہر ہوگا، اور بجٹ پر بات چیت سمیت 15 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر حکام بھی شرکت کریں گے۔ پشاور میں آٹا سستا، روٹی مہنگی۔ آٹے کی قیمتوں میں کمی کے باوجود روٹی سستی نہیں ہو سکی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے نان بائیوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ شہر میں روٹی کا نیا نرخ نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 120 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی گئی۔ اس سے پہلے 100 گرام کی روٹی 20 سے 30 روپے میں فروخت ہو رہی تھی۔ شہریوں نے روٹی کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کو پی ٹی آئی سندھ کا نیا صدر بنا دیا گیا ہے۔ عمر ایوب کے دستخط سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ علی زیدی کے پارٹی چھوڑنے کے بعد یہ عہدہ خالی تھا۔ حلیم عادل شیخ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی سندھ کے نئے صدر بن گئے ہیں۔ عمر ایوب کے دستخط سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملے میں ملوث 7 خواتین ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع کر دی ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے خواتین سے متعلق ابتدائی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث 13 خواتین کی شناخت ہو چکی ہے۔ عدالت نے کل خواتین سمیت 126 افراد کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی رہائی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر شناخت پریڈ کا ریکارڈ اور تفتیشی افسر کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا ہے کہ خدیجہ شاہ سے رشتہ داروں کو ملنے دیا جائے۔ عدالت نے خدیجہ شاہ کی رہائی کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ شہداء پاک فوج کے لواحقین کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، مختلف حصے دیکھے اور صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ لواحقین نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ طاقتور ترین ملک کا صدر کمزور ترین امریکی صدر نے گرنے کی ہیٹ ٹرک کر لی۔ جو بائیڈن ایئر فورس کی تقریب میں سٹیج سے گر پڑے، فوجی اہلکاروں نے آ کر سنبھالا دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دلچسپ تبصروں کا طوفان آ گیا ہے۔ اور اردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ دوم شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ قومی پرچم لیے ہزاروں شہریوں نے جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ افریقی ملک سینیگال میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ نیوز اسٹوری سب تک کے لیے اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔